అవుతుంది. వి ఆల్ వాంట్ టు అటెండ్ అన్నమాట. కానీ ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ లో అన్న మనము కలిసి కొంచెం కృష్ణ కథ వింటాము అండ్ మీ సంగా కూడా నాకు దొరుకుతుంది అని ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ కోసం మనం లాగిన్ అయ్యాం ఇవాళ. సో ప్రణామంత్ర చేసుకొని we will see whatever that comes out in half an hour. We'll take that as prasad today. बहुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Mataji, looks like you got on mute. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय स्थले स्थले यस्य कृपा प्रभाभिः कृष्ण अन्यतृष्ण जनसंहितानां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीलनाय अयिनंद तनुज किंकरां पतितां मां विषमे भवां बुध कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिन्तय नयनं गलदश्रुधार वदनं कद्गदरुद्रया गिरं पुलकैर्निजितैर्वपुकदाः तव नाम गृहिणी भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावश्यात् शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं तदापि कीर्तयामि यङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्यानि दासते स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्तुतिर्वाच भूयः सर्वात्मनः विष्णु मयि त्वं त्वय्येष्ट जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद
జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద. జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్త రూప స్వరూపకం భక్త రూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్త నమామి భక్త శక్తికం. Mataji, your voice is coming and going, Mataji. Yeah. Tree zone. It's okay, Prabhu. We will continue. This is tree zone for few minutes, 1 or 2 minutes. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mataji, we can't hear you, Mataji. Ata eva nama matra Atayeva nama matra Vaishnavera dharma Vaishnavera dharma Name prasputita Nama prasputita Oile rupa guna karma Oile rupa guna karma. ఏమంటే ఇది శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర తన శ్రీ హరినామ చింతామణిలో చెప్తారనమాట ఆచార్య. ఏమంటే నామ కదా, అండ్ నీరు ధర్మం తడపడం, వైష్ణవ ధర్మము నామంతో నిండి ఉండడం. ఎంతగా నిండి ఉండడం? ఇప్పుడు మన స్పంజ్ ఉంటుందే, ఒక స్పంజ్ ని డ్రై స్పంజ్, ఓకే, ఆ స్పంజ్ ని మనం నీళ్ళలో పెట్టాము అనుకోండి, స్పంజ్ తీసుకున్నాము, ఆ స్పంజ్ ని నీళ్ళలో పెడతాం, పెట్టేసి నీటి నుండి బయటికి తీసామనుకోండి, ఎక్కడుంటుంది నీళ్లు స్పంజ్ లో?
పుట్టి కొంచెం 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 అక్కడక్కడక్కడ తడి ఉంటుంది ఆ స్పంజ్కి. నీరు సో ఇలా నీరు ఉంటుంది అండ్ డ్రిప్ అవుతూ ఉంటుంది స్పంజ్ నుండి. అది అన్నమాట. అట్లా మనకి అయినప్పుడు నామము మనలో అంత ఇంకడమే కాదు, ఎవ్రీ సెల్లో అణువులో ఉండి మన నుండి ఇట్లా పొంగుతున్నప్పుడు అది వైష్ణవ ధర్మం. నామము వైష్ణవుల్లో అలా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళని వైష్ణవ అంటారు. సో వైష్ణవ ధర్మం నామంలో. నామము మనల్ని అంతరంగంలోను అండ్ బహిరంగం. నామ సముద్రంలో మనం అలా నామ సముద్రం అలల్లో మనం అట్లా ఉన్నప్పుడు అది వైష్ణవ ధర్మం అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అంతటితో అయిందా? అప్పుడు మన లోపల బయట మొత్తం నామమే అయినప్పుడు నామే ప్రస్ఫుటిత హోయిలే రూప గుణ కర్మ మొత్తం పావనం చేసి పెట్టుద్ది కదా హరినామము. అప్పుడు స్వామి రూప గుణ కర్మ, కర్మ అంటే లీలలు స్వామి. అప్పుడు ఆ నామము స్వామి రూపాన్ని, స్వామి గుణాన్ని, స్వామి లీలల్ని ప్రస్ఫుటితం చేస్తుంది అనమాట మనకి. ప్రస్ఫుటితం చేయడము అంటే అది దానంతటా అది ఆవిష్కారం కావడం అన్నమాట. ఇదేదో నేను ఇమాజిన్ చేసుకొని మైండ్ లో ఇట్లా ఉంది అని అనుకోవడం కాదు. యా, సో అట్లా మనం నామంలో నామ సముద్రంలో మునిగి తేలుతున్నప్పుడు అప్పుడు రూపగుణ లీలలు ప్రస్ఫుటితమవుతాయి. వైష్ణవ ధర్మం అది అని చెప్పారు శ్రీల భక్తి వినోద. నేను వైష్ణవైనా, నేను వైష్ణవనైనా, నేను చేసేది కృష్ణ భక్తేనా? ఈ డెఫినేషన్ నేను మీట్ అవుతున్నానా? అది చూసుకోవాలి. అంటే ఇది అబ్బా ఇది చాలా హై స్టాండర్డ్ ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనమంతా మన పరిస్థితి అంతా కష్టంగా ఉంది. బట్ వి జస్ట్ హ్యావ్ టు హియర్. ఓకే అంటే నామంకి అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందన్నమాట అని. యా, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? నామంకి అంత సిగ్నిఫికెన్స్ అని ఉండాలంటే నామ మహాత్మ్యం వింటున్నాం అనమాట. మనం నామం గ్లోరీస్ ఇట్లా ఉన్నాయని ఫస్ట్ థింగ్ అది వినాలి. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వినాలి. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వినాలి. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వినాలి. నామం తప్పితే ఏమీ లేదా అనేంత వరకు మనకు మేలుకొచ్చే వరకు వినాలి. అండ్ దెన్ అసలు నామం గురించి రూపగుణ లీల గురించి ఏముంది శ్రీమద్ భాగవతంలో? స్వామి గురించి రూపగుణ లీలలు కూడా వింటే బాగుండు అని అనిపించి స్వామికి సంబంధితమైన రూప గుణ లీలలు వస్తుంటే కాలం స్తంభించి మన వినికిడి అందులో ఉండిపోవాలన్నమాట. ఇది స్వామికి సంబంధితమైన రూప గుణ లీలలు అని. అదెప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఈ బకెట్ ఉందే లోపల, మన బుర్ర ఉందే, ఆ బుర్రలో ఇంకేమీ లేదు, ఉట్టి స్వామి వచ్చి కూర్చోవాలి అనే లౌల్యం ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. మరి బుర్రలో మొత్తం చెత్తుంది కదా, ఎట్లా? పర్లేదు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నామాన్ని ఆ నీళ్లు ట్యాప్ వదిలినట్టు మొత్తం వదిలితే ఆ బకెట్ లోకి ఆ చెత్త మొత్తం డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. ఇంకొక విషయం మనం విన్నాం కదా, ఆ చెత్త మన బుర్రలో ఉండి పోతుంటే చెత్తని పోనివ్వాలి, దాన్ని పట్టుకొని కూర్చోవద్దు. మళ్ళీ నాది మాది ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, ఇది ఇట్లే జరగాలి, ఇది ఇట్లే అవ్వాలి, స్వామి నువ్వు నాకు ఇచ్చేసి పెట్టు అని ఈ ఐహిక సంబంధమైన ఏమైనా విషయ వాసన ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని కూర్చోవద్దు. గట్టిగా నీళ్ళ ట్యాప్ వస్తుంటే, హరినామం వస్తుంటే ఆ చెత్త బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళనివ్వాలి.
ఆ చెత్తను కూడా పట్టుకుంటా, హరినామం కూడా నా వచ్చి నా లోపల కూర్చోవాలంటే ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటుంది హరినామంకి? సో అదొకటి దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. హరినామం ట్యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బకెట్ నిండుద్ది, చెత్త బయటికి వెళ్ళాలి, వెళ్ళనియాలి. అహం మమేతి, ఇది కావాలి అది కావాలి, ఐహిక వాసన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోనివ్వాలి. కృష్ణ వాసన పట్టుకోవాలి. ఆ హరినామం అట్లా బకెట్ లో వస్తుందంటే అదంతా కృష్ణ వాసన. కృష్ణ 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 కృష్ణ. ప్రతి ఆలోచనలోనూ కృష్ణను పట్టుకోవాలి. ఏదన్నా ఆలోచనలో ఐహిక వాసన అట్లా ఉందంటే దాన్ని పోనీయాలి. అట్లా చేస్తున్నప్పుడు బకెట్ నిండుతూ ఉంటుంది అనమాట మన హరినామంతో, కృష్ణ వాసనతో. ఇక అప్పుడు స్వామి సంబంధమైన నామ రూపగుణ లీలలు ఏమన్నా వినిపిస్తే హృదయంలో వచ్చి కూర్చుంటాయి. సో ఆ రకంగా నామము, హరినామం మన ధర్మం అయినప్పుడు స్వామి రూప గుణ లీలలు వచ్చి మనలో కూర్చుంటే స్వామి అట్లా దర్శనమిస్తాడు అనమాట. ఇది మనం ఇప్పుడు శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ భజనలో పాడింది విన్నాం కదా, దాని అర్థం ఇదన్నమాట. అత ఏవ నామ మాత్ర వైష్ణవేర ధర్మ. నామము వైష్ణవ ధర్మం అయినప్పుడు నామే ప్రస్ఫుటిత హోయిలే రూపగుణ కర్మ. ఈ నామమే స్వామి రూపాన్ని, గుణాన్ని, లీలల్ని ప్రస్ఫుటం చేస్తుంది అని. మన మానవ జన్మ ఉన్నది ఇందుకే, కేవలం ఇందుకే. ఇంకా మిగతా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. కుక్క, నక్క, పిల్లి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాడికి చెప్పినా అర్థం కావు, కానీ మనకు అర్థం అవుతుంది కదా. అర్థమయ్యో శరీరంలో పెట్టాడు స్వామి మనల్ని. సో కుక్క, నక్క, పిల్లి ఇవన్నీ చేసేయి, ఏం చేయాలి? శరీరం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దెన్ కొంతకాలం నువ్వు బతుకుంటాయి, తర్వాత పోతాయి. మనం కూడా అట్లే అయితే కాదు కదా. మనము ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యూమన్ లైఫ్, అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. సో మనకిది టాప్ ప్రయారిటీ కావాలి. ఎవ్రీడే టాప్ ప్రయారిటీ కావాలి. అయిపోయింది, దీక్ష తీసేసుకున్నా, నా ప్రయారిటీ అయిపోయింది కాదు, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీడే టాప్ ప్రయారిటీ. అట్లా ఏం కావాలి? టాప్ ప్రయారిటీ. ఇట్లా గ్లోరీస్ వినాలి అండ్ కృష్ణ కథ వినాలి. ఆ రెండు కాంబినేషన్. అండ్ సాధువు దగ్గర నుండి వింటున్నప్పుడు శుద్ధమైన హృదయం వచ్చే విషయ వాసన ఉండదు. అట్లా వినాలన్నమాట. ఆ వాణొచ్చి మన హృదయంలో కూర్చుంటే మనలో ఉన్న విషయ వాసన పోతుంది. అట్లా వినాలన్నమాట. అప్పుడే విషయ వాసన పోయేది. అంటే ఏది ఇట్లా పట్టుకొని కూర్చున్నాను ఈ విషయ వాసనని? నన్ను బాధ పెట్టుకోవడానికి, నా చుట్టూ వాళ్ళని బాధ పెట్టుకోవడానికి. అదేదో కృష్ణ వాసన వచ్చి కూర్చుంటే నాకు మంచిది, నా చుట్టూ వాళ్ళకి మంచిది కదా అని అనిపించాలి మనకి. సో అట్లా ఆ విషయ వాసన పోతుంటే, కృష్ణ కథ వింటుంటే, కృష్ణ నామం చేస్తుంటే రూపగుణ లీల ప్రస్ఫుటితమవుతాయి. సో ఇక్కడ వరకు నా వైపు నుండి డియటి ఇప్పుడు మీ నుండి విందాం ప్లీజ్. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you for telling us Hare Krishna Maha Mantra, doing as the Vaishnava Dharma. డివోటీస్ మీరు క్విక్గా మీ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసి, లేదా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని, అందరికి అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. సో మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు మీ రిఫ్లెక్షన్ క్విక్గా షేర్ చేయొచ్చు. ఏమన్నా ఉంటే మీరు ప్రాంప్ట్ చేయండి ప్రభు. నాకు అది సెల్ ఫుల్ లో ఉన్నా కదా, నాకు మిగతాది కనిపించట్లేదు. షూర్ మాతాజీ. I don't see any hand raise, Mataji. ఎక్కడ